Good morning, students. Yesterday we discussed the poem Song of the Open Road. Now, in this video, we are going to discuss poetic devices used in the poem Song of the Open Road. Students, you know that poetic devices means the particular use of language or techniques used by poet to make poem more beautiful and attractive. Poet use various poetic devices to express his feelings more forcefully. Poet uses figures of speech, rhyming words, rhyming scheme, images, some symbols as a poetic device. In the poem Song of the Open Road, there are some poetic devices like figures of speech, some symbols are used. Now, to make his feelings more forcefully, poet has used some figures of speech. So, we are going to discuss the figures of speech in the poem. मुलींनो, थोडक्यात तुम्हाला माहिती आहे की पोएम खूप छान व्हावी, अलंकारिक व्हावी आणि कवीचं म्हणणं खूप चांगल्या प्रकारे मांडलं जावं यासाठी कवितेमध्ये काही फिगर्स ऑफ स्पीच असतात, काही इमेजेस असतात, काही सिम्बॉल्स असतात आणि ह्या सगळ्याला आपण एकत्रित पोएटिक डिव्हाइसेस असं म्हणतो. आपल्या आत्ताच्या पोएममध्ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोडमध्ये काही फिगर्स ऑफ स्पीच आलेले आहेत. You already have studied all those figures of speech in the 11th standard. But what are the examples in this poem? Let us see. Now we are going to discuss all those figures of speech stanza wise. In the first stanza, the very first figure of speech used by the poet is inversion. Students, you know that inversion is the changed word order. इंग्रजीमध्ये भाषेचा एक ठराविक पॅटर्न आहे, वाक्याचा एक ठराविक क्रम असतो, सब्जेक्ट व्हर्ब ऑब्जेक्ट. पण जेव्हा तो क्रम लाईनमध्ये बदलला जातो त्याला म्हणतात इन्व्हर्जन. वर्ड ऑर्डर इज चेंज्ड. नाउ सी द फर्स्ट लाईन, अफूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड. You can notice that the word order is changed. Subject, verb, all that order is changed. Actually, the order should be, the sentence should be, that line should be, I take a foot and light-hearted to the open road. वाक्याची रचना क्रम बघा तुम्ही बदलला आहे. सब्जेक्टचं प्लेस, व्हर्बची प्लेस पोएटनं बदललेली आहे. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्जन. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज ऑफ मेटाफोर. Now this figure of speech here in this poem is very important. All of you know that metaphor is a comparison, but that comparison is indirect comparison. जेव्हा ती कंपॅरिझन डायरेक्ट असते, लाईक ॲज सो वापरून केलेली कंपॅरिझन, दॅट इज सिमिली. पण जेव्हा लाईक सो ॲज असे वर्ड्स नाही आहेत पण तरी पण कंपॅरिझन आहे, दॅट इज मेटाफोर. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाफोर? The indirect comparison, that is two things or objects are implicitly indirectly compared with each other. Now see the first line again, afoot and light-hearted I take to the open road. Now here the word open road, it is not the only road which goes somewhere. Actually here poet is comparing that open road with the life. The open road is compared with the opportunities. It is compared with the freedom. But that comparison is indirect comparison. नुसताच ओपन रोड आहे का तर नाही, त्या ओपन रोडला एक विशिष्ट मिनिंग आहे. दॅट ओपन रोड इज कम्पेअर्ड विथ द फ्रीडम. त्या कवीला मनातून वाटणारं स्वातंत्र्य, नवीन संधी, ह्या सगळ्यांसाठी तो ओपन रोड वापरला आहे शब्द. So that is the comparison here, indirect comparison. So it is example of metaphor. Now let us move towards the next stanza. In stanza number 2, again we can see the example of metaphor. That is indirect comparison. See the line, henceforth I ask not good fortune. I myself am good fortune. Now see here,
poet compares himself with the good fortune. He calls himself as a good fortune. इथे पण कंपॅरिझन आली आहे. बट अगेन हिअर देर इज नो यूज ऑफ लाईक ॲज सो. पोएट असं म्हणत नाही आहे की आय माय सेल्फ इज लाईक अ गुड फॉर्च्यून और आय माय सेल्फ इज ॲज अ गुड फॉर्च्यून असं म्हणत नाही आहे. तो काय डायरेक्टली म्हणतो आहे की आय माय सेल्फ इज अ गुड फॉर्च्यून. सो again here is indirect comparison, and so the figure of speech is metaphor. The next figure of speech used in this stanza is repetition. Now it's very simple kind of figure of speech. All of you know that repetition is the figure of speech in which some words or expressions are repeated. So the line, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. So here that expression no more, it is repeated. So repetition of words or expressions is called as repetition. एखादा ठराविक शब्द किंवा ठराविक एक्सप्रेशन जे असतं ते पुन्हा पुन्हा रिपीट होतं, पण ते रिपीट खूप असं लगेच होतं. पहिल्या 2-3 लाईनमध्ये किंवा ज्या कुठल्या लाईन आहेत त्या लाईनमध्ये ते रिपीट होतं. दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ रिपिटिशन. नाव इन द सेकंड स्टांजा देर आर सम अदर फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो. That is alliteration. Again it is very simple kind of simple kind of figure of speech. See, alliteration is the repetition of consonant sound after quick succession. What is it? It is a repetition of sound. काय रिपीट होतं तर साऊंड रिपीट होतो. रिपिटिशनमध्ये वर्ड रिपीट होतो, alliterationमध्ये साऊंड रिपीट होतो. तुम्हाला साऊंड कळतो, फक्त शब्द एखादा शब्द किंवा त्या शब्दाची सुरुवात नाही तर त्या शब्दाच्या सुरुवातीचा साऊंड उच्चार इट इज रिपीटेड. आणि पुढचं जे आहे ना आफ्टर क्विक सक्सेशन, हे पण इम्पॉर्टंट. क्विक सक्सेशन व्हेरी क्विकली, असं खूप लगेच ते शब्द आलेत आणि त्यांचा पहिला साऊंड जो आहे तो रिपीट होतो. दॅट इज ॲलिट्रेशन. सी द एक्झाम्पल, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, libraries, querulous criticisms. See the querulous criticism. Concentrate on the sound of the words. Querulous criticism. Sound k is repeated. No, तुम्हाला तिथे सुरुवातीला Q दिसतोय आणि C दिसतोय. Querulous मधला Q आणि criticism मधला C. जर ते लेटर्स वेगळे असतील त्यांचा उच्चार मात्र सेमच आहे. Querulous criticism k. Got it? So the repetition of same sound k, and so figure of speech is alliteration. Now see, again in stanza 2 there is one more figure of speech, that is inversion. Just we discussed inversion is the changed word order. Strong and content I travel the open road. इथे पण पुन्हा वाक्याची रचना थोडी वेगळी आहे, ती अशी असायला हवी. आय स्ट्रॉंग अँड कंटेंट ट्रॅव्हल द ओपन रोड, सब्जेक्ट वर्ब अँड ऑब्जेक्ट. अँड सो द फिगर ऑफ स्पीच इज इन्व्हर्जन हिअर. Now let us move towards the next stanza, that is stanza number 3. Here again we have figure of speech alliteration, that is repetition of consonant sound after quick succession. कुठला साऊंड रिपीट झाला आहे बघा. I know they suffice for those who belong to them. तर इथे पण बघा त्याचे वर्ड्स हायलाईट केलेले आहेत, रेड केलेले आहेत. कॉन्सन्ट्रेट ऑन दोज वर्ड्स, देअर प्रनाऊन्सिएशन. दे, दोज, द साऊंड इज रिपीटेड. आता खाली बघा मी लिहिलेलं आहे रिपिटेशन ऑफ द सेम साऊंड आणि पुढे एक तुम्हाला सिम्बॉल दिसतोय. आता हे तुम्हाला मे बी झालेलं नसणार आहे इथून मागे कधी. दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ साऊंड. इंग्रजीमधल्या वेगळ्या वेगळ्या उच्चारांच्या साऊंड्सचे सिम्बॉल्स असतात, तर हा साऊंड द चा सिम्बॉल आहे. आता हे तुम्हाला नाही जमलं एक्झाममध्ये लिहायला तरी यू कॅन जस्ट राईट रिपिटेशन ऑफ सेम साऊंड द लिहिताना फक्त तुम्ही TH लिहिलं तरी चालेल, तो सिम्बॉल काढायची गरज नाही. ओके. नाव इन स्टांझा 4 व्हेरी सिग्निफिकंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट फिगर ऑफ स्पीच. आता हे मात्र तुम्ही अगदी लक्षातच ठेवायचं आहे आणि समजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. नाव सी, ऑल ऑफ यू नो दॅट पॅराडॉक्स हा शब्द समजून घ्या आधी. पॅराडॉक्स इज अ यूज ऑफ कॉन्ट्रॅडिक्टरी एक्सप्रेशन्स. कॉन्ट्रॅडिक्टरी हा वर्ड फार इम्पॉर्टंट आहे.
What is contradictory? Very opposite, but still important, but still realistic. अगदी विरोधी एकमेकांच्या, त्याला म्हणायचं कॉन्ट्रॅडिक्टरी. आता काय होतं कधी कधी पोएट यूज सम एक्सप्रेशन्स विच आर एक्झॅक्टली अपोजिट, एक्झॅक्टली कॉन्ट्रॅडिक्टरी. आता मी शब्द इथे अपोजिट नाही वापरत, कॉन्ट्रॅडिक्टरी वापरते. म्हणजेच काय, एकमेकांना विरोधी असणारे. अपोजिट वेगळं, तिथे आपण अँटिथेसिस म्हणतो. अँटिथेसिस आणि पॅराडॉक्समध्ये फरक आहे. अँटिथेसिसमध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट वर्ड्स असतात, त्याला तसा विशेष मिनिंग नसतो, दे आर ओनली अपोजिट वर्ड्स. पण इथे मात्र काय आहे, कॉन्ट्रॅडिक्टरी एक्सप्रेशन्स, ते शब्द एकमेकांशी कॉन्ट्रॅडिक्टरी आहेत आणि त्याला मिनिंगचा पण इम्पॉर्टंट भाग आहे, त्यातून निघणारा अर्थ त्याला इम्पॉर्टन्स आहे इथे. लेट अस डिस्कस द एक्झाम्पल. आय स्टील कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. आता हे दोन शब्द बघा अगोदर. डेलिशियस बर्डन्स. डेलिशियस, ॲज यस्टरडे वी डिस्कस्ड, डेलिशियस मीन्स टेस्टी अँड बर्डन्स मीन्स हेवी लोड. आता हे दोन शब्द आहेत डेलिशियस आणि बर्डन. ऑल ऑफ यू नो दॅट everybody carry different kinds of burdens. Now as a student you have burden of study, as a teacher I have burden of to study new syllabus and to go through PPT and to prepare video lectures. So everybody has his own burden. So actually what happens usually when we think about, we talk about burden, it is not a pleasant feeling. एखादं बर्डन लोड म्हटलं की त्यापासून खूप छान नाही वाटत आपल्याला, की ओझं असल्यावरती. पण पोएट काय म्हणतो, डेलिशियस, खूप चांगलं वाटणारं, हवंसं वाटणारं असं बर्डन. आता हे दोन जर आपण ऐकले तर ते एकमेकांच्या विरुद्ध वाटत आहेत. की आपण म्हणतो ओझं कधी चांगलं असतं का, ओझं कधी हवंसं वाटतं का. पण इथे पोएटला वाटतंय, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड मेमरीज, ही इज टॉकिंग अबाउट the good moments that he spent in past with his close people. म्हणून तो म्हणतो की ह्या सगळ्या चांगल्या आठवणी आहेत, त्या मला हव्याशा वाटतात, त्याचं ओझं मला आवडतं, ते ओझं चांगलं आहे, टेस्टी, इट इज व्हेरी डेलिशियस, आणि म्हणून त्याला म्हणायचं पॅराडॉक्स. ह्या स्टांजामध्ये अगेन एक्झाम्पल ऑफ रिपिटिशन. कारण सेकंड लाईन बघा, आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन, आय कॅरी देम विथ मी व्हेरेवर आय गो. एक्सप्रेशन इज रिपीटेड, आय कॅरी दॅम, पुन्हा पुन्हा ते वर्ड्स रिपीट झाले. सो इट इज एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. नाव लेट अस मूव टू द अनादर पोएटिक डिव्हाइस. नाव इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर वॉट आय हॅव रिटन, फ्री वर्स. आपण काल पण हे स्टडी केलं, बट लेट अस रिवाइज इट. नाव ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज फ्री वर्स. अ पोएम विदाउट एनी रिदम or rhyming scheme, usually having unrhymed lines of varying length. काय होतं, कविता आपण पाहतो की बऱ्याचशा कविता त्यांना रायमिंग वर्ड्स असतात, रायमिंग स्कीम असते, त्यांना चाल लावता येते. त्या पोएममध्ये ठराविक स्टांझास ठराविक लाईनचेच असतात. सो हिअर फ्री वर्स इज नॉट दॅट काइंड ऑफ पोएम. In free verse there are no rhyming words. In free verse there is no rhyming scheme. In free verse lines are of varying length, वेगळ्या वेगळ्या लेंथच्या किंवा कमी जास्त लाईन असणाऱ्या स्टांझास किंवा त्या पर्टिक्युलर लाईनमध्ये पण जास्त कमी वर्ड्स असतात. सो व्हॅरिंग लेंथ म्हटले, अशा पोएमला म्हणतात फ्री वर्स. ओके, नाउ सी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज अ फ्री वर्स. In our poem there are three first stanza is of 3 lines and the remaining 3 stanzas are of 4 lines. So again it is of varying length. आणि तुम्ही बघाल तर त्या कवितेमधल्या ओळी पण कमी जास्त लांबीच्या आहेत. and one more thing, there are no rhyming words in the poem, no rhyming scheme, आणि म्हणून song of the road is a free verse. One more important thing about our poem, that is symbolism as well as metaphor in the poem. Now concentrate on these two words, symbolism and metaphor. Symbols, तुम्ही शब्द ऐकला असेल, symbols. For example, bird dove is a symbol of peace, or
व्हाईट कलर इन आर नॅशनल फ्लॅग, इट सिम्बॉलायझेस पीस. बरोबर, प्रतीक म्हणतो आपण त्याला. आता आपल्या ह्या कवितेमध्ये पण पोएटनं काही सिम्बॉल्स वापरलेले आहेत. ओके, त्यालाच आपण मेटाफोर पण म्हणू शकतो, बिकॉज ही कम्पेअर्स दोज सिम्बॉल्स विथ समथिंग. व्हॉट इज द सिम्बॉल यूज्ड इन द पोएम? दॅट इज ओपन रोड. ओपन रोड इज अ सिम्बॉल ऑफ फ्रीडम, अपॉर्च्युनिटीज. जेव्हा आपण म्हणतो की ओपन रोड, आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं की खूप लांबपर्यंत जाणारा रस्ता, अँड वी कॅन गो एनिव्हेअर, वी आर फ्री टू गो एनिव्हेअर. अगेन त्याला दुसरी एक बाजू काय आहे की ॲज वी कॅन गो एनिव्हेअर, वी हॅव नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज. सो ॲक्च्युली हिअर ओपन रोड इज कम्पेअर्ड विथ फ्रीडम, opportunities. It symbolizes freedom, opportunities. Again, open road is compared with, or it symbolizes our life also. रोड म्हणजे फक्त रोड नाही आहे, आपली लाईफ पण त्याच्याशी कम्पेअर केली आहे. इन आवर लाईफ वी शूड हॅव फ्रीडम. इन आवर लाईफ वी शूड accept new opportunities like an open road. So there is a symbolism and metaphor in this poem. Now all of you know that in exam we have some activities related to poetic creativity. When we are studying poem, it is very important to discuss poetic creativity. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 2 मार्काचा क्वेश्चन असतो. I have taken some examples here also. See, what is the first activity? Quite important activity based on the poem. Compose your own lines rhyming with the given lines. कंपोज करायच्यात, तयार करायच्यात. तर शब्दच फार इम्पॉर्टंट आहे. कंपोज युअर ओन लाईन्स. तुमच्या स्वतःच्या लाईन्स तयार करायच्यात. तुम्हाला आहेत त्याच पोएममधल्या लाईन्स पुढे कंटिन्यू नाही करायच्यात. यू हॅव टू क्रिएट युअर ओन लाईन्स. अँड तर हे पुढचं पण इम्पॉर्टंट आहे, रायमिंग विथ द गिवन लाईन्स. रायमिंग म्हणजे काय? जे लाईन दिली आहे त्यांनी त्या लाईनला राईम होणारी. तुम्हाला तर रायमिंग वर्ड्स कळतं. पहिल्या लाईनमध्ये असणारा शेवटचा वर्ड आपल्या कन्स्ट्रक्ट केलेल्या लाईनमधल्या शेवटच्या वर्डशी राईम झाला पाहिजे, जुळला पाहिजे तो. बरोबर, त्याला म्हणायचं रायमिंग. मग आता तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन वाचाल, ॲक्टिव्हिटी वाचाल, रीड दॅट ॲक्टिव्हिटी व्हेरी केअरफुली. आय हॅव टेकन वन एक्झाम्पल हिअर. तुम्ही काय करू शकता, कुठली पण एक ओळ घेऊ शकता पोएममधली अँड ट्राय युअर ओन लाईन्स. आता मी तर माझं एक्झाम्पल दिले तुम्हाला समजण्यासाठी. सी, स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. आपल्या पोएममधलीच लाईन आहे. So what I have added to that line, sweet people close friends, what a sweet load, no matter where the road me tends. आता इथे बघा तुम्ही, रोड, लोड, फ्रेंड्स, टेंट्स. सो this is the poetic creativity. आपला आपण लाईन्स तयार केल्यात आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण ते वर्ड्स पण राईम केलेत. क्लिअर? सो यू टेक एनी लाईन फ्रॉम द पोएम आणि त्याच्या पुढे 1-2-3 लाईन्स राईम होतील अशा कन्स्ट्रक्ट करून बघा. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर? युअर लाईन शुड बी युअर ओन अँड दोज शुड बी मिनिंगफुल. काही पण शब्द घेतले आणि लाईन तयार केली, नो, इट शुड बी मिनिंगफुल. ओके, नाऊ सी सम मोर एक्झाम्पल्स और सम मोर ॲक्टिव्हिटीज. कंपोज युअर ओन लाईन्स इन द फ्री व्हर्स फॉर्म. तुम्ही तर पुस्तक वाचाल तर पुस्तकाच्या खाली आपल्याला खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज दिल्या आहेत. त्यातलीच ही एक ॲक्टिव्हिटी आहे की कंपोज युअर ओन लाईन्स अगेन बट इन द फ्री व्हर्स फॉर्म. आता पोएम इज अ फ्री व्हर्स दिलेली पोएम. सो इथं आपल्याला त्याने क्वेश्चन काय दिला आहे, ॲक्टिव्हिटी काय दिली आहे, कन्स्ट्रक्ट युअर ओन लाईन्स विथ फ्री व्हर्स. राईम करायचे का तर नाही करायचं आहे, राईमची गरज नाही आहे. व्हॉट इज द लाईन गिवन? द रोड दॅट लीड्स टू माय कॉलेज. आता पोएममधली लाईन नाही दिलेली आहे, ही लाईन वेगळीच दिलेली आहे. मग आता मी माझ्या लाईन्स तयार करून दाखवल्या, तुम्ही अशाच तुमच्या वेगळ्या लाईन्स पण करू शकता. व्हॉट इज द क्वेश्चन इन द कोर्स बुक? कन्स्ट्रक्ट 6 लाईन्स म्हटले त्यांनी. ह्या लाईनला पुढे 6 लाईन तुमच्या जोडायच्यात, पण त्या तुमच्या असायला हव्यात अँड इट शुड बी मिनिंगफुल. आता मी काय केलं बघा इथे, द रोड दॅट लीड्स टू माय कॉलेज इज द वे ऑफ फ्रिक्वेंट क्राऊड. I travel each day with a hope, excitement. My teachers, my friends, my books, all to fulfill my dreams. तर ते इथे मिनिंगफुल झाले ते, पण इथे राहीम झालेलं आहे का? नाही, इट इज फ्री व्हर्स. ओके, सम मोर एक्झाम्पल्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. चेंज द अंडरलाइन्ड वर्ड्स.
what will they do? They will give you 2-3 lines, and some words from those lines will be underlined, and they will say change those words, write your own words instead of those underlined words. अंडरलाईन केलेले वर्ड्स काढा आणि त्या ठिकाणी तुमचे स्वतःचे दुसरे वर्ड्स वापरा, पण तुमची पोएम अगेन इट शुड बी मिनिंगफुल, अर्थपूर्ण झाली पाहिजे. अजून काय असतं एक्झाम्पल किंवा ॲक्टिव्हिटी? चेंज लाईन नंबर डॅश डॅश अँड डॅश डॅश. 4 ओळींचं स्टांजा देतील ते, 3-4 ओळींचा स्टांजा, आणि लाईन नंबर देतील. काय म्हणतील की चेंज दोज लाईन्स, त्या लाईन काढून टाका अख्ख्या ज्या सांगितल्यात त्या, आणि तिथं दुसऱ्या लाईन्स वापरा. मग 4 ओळींमधली पहिली लाईन दिली आहे तर दुसरी काढायला लावतील आणि आपली लिहायला लावतील कुठली पण कन्स्ट्रक्ट करून. दॅट इज चेंज लाईन नंबर डॅश डॅश अँड डॅश डॅश. Okay, so these are the some examples of activities based on the poetic creativity. Now you do one thing, read the poem very carefully, try to understand it, and go through the activities given after the poem. Thank you very much.